بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام کی آل مبارک نے اپنے دین اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں پیش کی. دین اسلام آج دنیا میں ہر جگہ کونے کونے میں چھانے کی وجہ اس میں کیا ہے؟ کیونکہ میرے محبوب کے اہل بیت نے اس کے لیے بہت محنت کی، صحابہ کرام نے بہت محنت کی، اور آج اللہ کے فضل سے محمد عربی کی محنت کے صدقے ہمارا دین اسلام دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے. اہل بیت سے محبت مسلمان پہ فرض ہے. جب تک ہم اعلیٰ حضرت کی محبت میں، اپنے آقا کریم کی محبت میں، اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. ہم کسی بھی صورت اللہ اور اس کے رسول کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کر لیں اور ان کی اہل بیت سے محبت نہ کر لیں. امام حسین نے اتنی بڑی شہادت پیش کی. امام حسین نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. امام حسین اس ظالم کے خلاف نکلے تو کیوں نکلے؟ یزید کے خلاف نکلے تو وجہ کیا تھی؟ یزید، اس نے تو پگڑی بھی پہنتا تھا، وہ تو اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، قرآن کا حافظ بھی تھا اور جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتا تھا. آخر اس کے خلاف میرے امام کیوں نکلے تھے؟ تو سنو، حضرت امام حسین فرماتے ہیں ایک تو یزید نمازیں چھوڑ چھوڑ کے پڑھتا تھا، دوسرا وہ شرابی تھا، تیسرا وہ معاذ اللہ عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا جس کو آج ہمارے زمانے میں مجرا کہتے ہیں، وہ دیکھتا تھا وہ. چوتھا، وہ اسلام کی محبت میں نہیں آنا چاہتا تھا بلکہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتا تھا، اسلام کے خلاف اقدامات کرتا تھا. تو لہٰذا وہ مسلمانوں کا لیڈر بننے کے قابل نہیں تھا، اس لیے میرے امام حسین اس کے خلاف نکلے. اور آج اگر ہمارا ملت کا جوان امام حسین کے نام پہ دو دیگے بنائے اور کہے کہ جی میں بڑا امام سے پیار کرتا ہوں، لیکن اسی کے موبائل میں اگر گندگی اور گلاستے ہوں، وہی اگر ساری رات نامحرم سے لگا رہے، اگر وہی اسلام کے خلاف اقدام اٹھائے، تو مجھے کیا بتائیے کیا اس کا کردار یزیدی ہوا یا حسینی ہوا؟ اس کا کردار یزیدی ہوا. اس لیے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مکمل طور پہ نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں، حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرو. امام حسین اس اہل بیت کے خوبصورت سخی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کے دروازے پر جو بھی سائل آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ حضور نبی علیہ السلام کی تربیت میں تھے. آقا کریم نے اپنی اہل بیت، صحابہ کرام اور امت کو یہی تربیت تھی کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو سہارا بنو. میرے امام حسین اپنے گھر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر رہے تھے. اتنے میں ایک سائل آیا اور اس نے دروازے پر امام کے دستک دی، قربان جائیں. میرے امام حسین اس وقت تو مشغول تھے نماز میں، لیکن ان کی نماز بھی ہماری طرح کی نماز نہیں تھی، بلکہ وہ ایسی نماز تھی کہ میرا رب ہی اس میں تھا اور حسین اس کا تھا، بس کوئی دنیاوی خیالات کچھ نہیں. امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سائل آیا ہے اور دستک دیتا دروازے پہ. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ دروازے پر گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سائل موجود ہے جو کہ ضرورت مند بھی ہے اور محتاج بھی ہے. آپ نے فوری طور پہ اپنے خادم کو بلایا اور اس سے پوچھا اس وقت گھر میں کتنی رقم موجود ہے؟ خادم عرض کرتا ہے حضور اس وقت گھر میں 200 درہم موجود ہیں. کتنے درہم؟ 200 درہم موجود ہیں. آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. خادم عرض کرتا ہے امام وہ رقم تو اہل بیت کے خرچ کے لیے ہے. قربان جائے میرے امام پر. میرے امام فرمان لگے ہمارا گزارا ہو جائے گا لیکن اس کی ضرورت ابھی پوری کرنی ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. لے آؤ. 200 درہم لے آئے اور امام حسین نے اس کو اپنے دستے مبارک سے عنایت فرمائے، عطا کی ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں یار، اس وقت تنگ دستی ہے، تمہاری زیادہ خدمت نہیں کر سکے. وہ ان کا تقویٰ تھا، وہ ان کی محنت تھی، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو صرف اور صرف
मखलूक से मोहब्बत भी सिखाई, अल्लाह की इबादत करना भी सिखाई और मिल्लत को साथ लेके चलना भी सिखाया। इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो आज भी मिल्लत के जवानों में, उनके दिलों में वो बसता है। इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि हुजूर नबी सलाम की आल मुबारक कोई आम आल नहीं है, जिसके बारे में मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर नबी सलाम की मोहब्बत में बहुत सी हमें कोशिशें करनी है कि हम अहले बैत को खुश करें, साहबा को खुश करें। मेरे इमाम हुसैन, एक दफ़ा बैतुल माल से आपको बहुत बड़ी रकम मिली, बहुत कसीर तादाद में रकम मिली। अगर हम जैसे दुनियादारों को मिल जाए तो हम फौरी तौर पर अपनी कोठियां तैयार करवाएं, अपने घर बंगलात बनवाएं, गाड़ियां लें, लेकिन वो इमाम हुसैन थे जिनकी रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ता था, जिनकी रगों में फातिमा का खून दौड़ता था। इमाम हुसैन को बैतुल माल से बड़ी रकम मिली, आपने वो घर, आप घर उस रकम को घर नहीं लेके गए, बल्कि मेरे इमाम मस्जिद में आकर सहन में बैठ गए और ज़रूरतमंद लोगों का इंतज़ार फरमाने लगे। किसी ने अर्ज़ की, इमाम आपका लिबास पुराना हो चुका है, अपने लिए नया लिबास लें। मेरे इमाम फरमाते, जिसका मफहूम है अपने ऊपर खर्च करने से बेहतर रकम किसी के काम आ जाए। और इसी दौरान एक अल्लाह का बंदा एक साइल मांगने आया और इमाम हुसैन ने पूरी रकम उसको इनायत फरमा दी। तो इमाम हुसैन की तालीम भी खिदमत है, इमाम हुसैन की तालीम ही अवाम से मोहब्बत है, खिदमत है। मेरे सरकार मदीना सलातो व सलाम के सहाबी हजरत उसामा बिन जैद शदीद बीमार हो जाते हैं और मौत के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। मेरे इमाम हुसैन को पता लगा तो फौरन आप उनके घर पहुंचे। उस वक्त उन सहाबी के लबों पर एक ही अल्फाज था जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि कितना बड़ा गम है, कितना बड़ा गम है। मेरे इमाम पहुंचे और पूछा, भाई किस चीज का गम है? अर्ज करते हैं, आप फरमाने लगे, हुसैन यार मौत सामने खड़ी है और मैं मकरूज हूं, कर्ज की अदम अदायगी की वजह से सख्त परेशान हूं। वाह मेरे इमाम, आपने फरमाया, भाई इसका मफहूम बयान कर रहा हूं, आप फिक्र ना करें, सारा कर्ज आपका रसूल का नवासा अदा करेगा, मोहम्मद अरबी का नवासा हुसैन अदा करेगा। और आपने तमाम ही कर्ज ख्वाहों को बुलाया और जिसकी जितनी रकम थी तमाम ही रकम कर्ज आपने उन सहाबे रसूल की जितना भी कर्ज था सारा उतार दिया। जब सारा कर्ज उतर गया तो सहाबी बहुत खुश हुए और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अल्लाह के रसूल सलातो वसलाम के नवासे हुसैन के लिए बेइंतहा दुआएं करने लगे। मेरे भाइयों, गरीबों की मदद करो, इनकी दुआएं लो। इबादत भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचाती जहां पर अवाम की खिदमत तुम्हें पहुंचा देती है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अपना हक तो माफ कर दूंगा लेकिन अपनी मखलूक का हक माफ नहीं करूंगा। इबादत करनी है लज्जत के साथ करो। जवान की इबादत में लज्जत उसकी आंखों को झुकाने में रखी है अल्लाह ने। तो आइए आज अहले बैत से मोहब्बत का सबूत दें और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल भी फरमाए और अहले बैत से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत से मोहब्बत ही हमें जन्नत की राह का मुसाफिर बनाएगी। मेरे सरकार मदीना ने फरमाया, 3 चीजें अपनी औलाद को सिखाओ। 3 चीजें, या रसूलुल्लाह कौन सी चीजें? हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक तो अपने नबी की मोहब्बत उनको सिखाओ, दूसरा मेरी अहले बैत का प्यार उनको सिखाओ और तीसरा कुरान पाक की तिलावत करना उनको सिखाओ। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने अहले बैत से रिश्ते को मजबूत किया और दिखा दिया, जो इनसे मोहब्बत करेगा गोया कि मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, अर्श का मालिक उनसे मोहब्बत करेगा। मेरे हुजूर नबी अलैहि सलाम की हदीस शरीफ का मफहूम मिलता है जिसका मफहूम है, फातिमा जिसको नापसंद करती है मैं भी उसको नापसंद करता हूँ, फातिमा जिसको पसंद करती है मैं भी उसको पसंद करता हूँ, और जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अगर तुम हजरत फातिमा को राजी करोगे तो अल्लाह के रसूल तुम्हें राजी करेंगे और वो तुमसे राजी होंगे। यार अहले बैत से मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे इन जवानों को ज़रूरत है कि हम अहले बैत की तरफ आएँ, सहाबा से मोहब्बत करें और वो रंग इख्तियार करें जो मेरे महबूब की आल का रंग था। दुआ है कि इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, मज़ीद भी हमें अहले बैत की शान बयान करने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ हम भूल गए उन सबको दरगुजर फरमाए, अमल का नूर अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।